ناظرین و سامعین، پیش ہے معتبر عالم دین حضرت مولانا وحید الدین خاں صاحب پر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی کی دل کو چھو لینے والی تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت جس کا ابھی حال میں پچھلے دنوں میں انتقال ہوا، مرحوم وحید الدین خاں، ایک ایسی شخصیت جو پچھلے کئی سالوں سے چرچے میں رہی ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی اور جنہوں نے بہت کچھ لکھا، مختلف موضوعات پہ لکھا، اور چونکہ لکھنے کا اسلوب بڑا ہی طاقتور رہا اس لیے اس کو لوگ پڑھتے تھے۔ اردو اور انگریزی میں براہ راست لکھتے تھے اور ایک نیا اسلوب تھا ان کے لکھنے کا، موضوعات پہ قلم اٹھانا، نئے انداز میں موضوعات کو سوچنا اور اس انداز میں پیش کرنا کہ سامنے والا اس موضوع کو سمجھ لے، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا اس سے اختلاف کرے، لیکن اسے وہ سمجھ جائے۔ یہ دراصل ان کا امتیاز تھا۔ ایک ایسی شخصیت کہ ہم جیسے طالب علم جب پڑھ رہے تھے تو ان کی تحریریں شباب پر تھیں، ان کی شخصیت عروج پر تھی، اور مختلف فی شخصیت ہونے کی وجہ سے بے پناہ لوگوں میں تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ ان سے ملنے کا بھی موقع ملا، گفتگو اور بحث کا بھی موقع ملا۔ بحیثیت طالب علم کے بہت بڑے تھے، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، اور اپنے کارناموں کے لحاظ سے بھی۔ 93 میں سب سے پہلے بحیثیت ایک وفد کے طلباء کا ان کے ساتھ کئی نشستوں کا موقع ملا اور کھل کر ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی مختلف موضوعات پر۔ اس کے علاوہ مختلف سیمیناروں میں، مختلف پروگراموں میں، اور ان کے الرسالہ کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے انہیں جاننے کا موقع ملا۔ وحید الدین خاں، آج ان کی شخصیت پر چونکہ بے شمار چیزیں واٹس ایپ پر موجود ہیں اور اہل علم خود بڑے متضاد رویے کے حامل ہیں، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ نہ کچھ ان پر گفتگو کی جائے۔ حقیقت میں ایسی شخصیات کے سلسلے میں انتقال کے بعد اختلاف ہونا، اور اختلاف بھی اس حد تک کہ اسلام اور غیر اسلام کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، شخصیت مسلمان بھی تھی کہ نہیں تھی، اس کا ایمان بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کا عقیدہ بھی صحیح تھا کہ نہیں تھا، وہ اسلام کے لیے کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، وہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے یا نہیں تھے، اس طرح کی بحثیں اہل علم کے ذریعے، علماء کے ذریعے، دعات کے ذریعے، داعیوں کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے اس طرح کی بحث چھڑنا، یہ بہرحال افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ ملت کی بہت بڑی کمی ہے، ایک ایسی کمی کہ شخصیت کے انتقال کے بعد ان پہلوؤں پر گفتگو یہ نہ مفید ہے اس شخصیت کے لیے، نہ اس کی اصلاح کے پہلو سے مفید ہے، نہ ملت اسلامیہ کے لیے اس میں فائدہ ہے، اور نہ بولنے اور لکھنے والوں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ آج ہمیں جو گفتگو کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور حالات، واقعات اور انسانی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ خوبیاں اور کمیاں رکھی ہیں اس پس منظر میں، اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم کو بھی مرنا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اسے بھی مرنا ہے، اسے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اسے بھی اپنی تحریروں اور تقریروں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر یہ روش چلتی رہی تو کون بچے گا؟ کس کا عقیدہ بچے گا؟ اور ملت اسلامیہ، اس کا سرمایہ کیا ہوگا؟ کتنی
कब माया हो जाएगी मिल्लत इस्लामिया, और क्या माहौल बनेगा कि मिल्लत इस्लामिया के पास कोई नहीं बचेगा। तनकीद, इस्लाह, तज्जिया, ये सब अपनी जगह, लेकिन तनकीद, इस्लाह और तज्जिया, उस सिलसिले में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई मौजूद है। इसलिए इस पर गुफ्तगू की जरूरत महसूस हुई। गुफ्तगू मेरी ये तमहीदी थी, वहीदुद्दीन खान से मुताल्लिक या इन जैसी शख्सियात से मुताल्लिक जिन्होंने तहरीरें छोड़ी हैं, जिन्होंने तकरीरें की हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम पर गुफ्तगू में लगा दी, गुजारी है। हजारों सफ़हात लिखे हैं, सैकड़ों किताबें लिखी हैं, हजारों तकरीरें की हैं, हजारों सेमिनार्स को मुखातब किया है, लाखों अफराद से मिले हैं और अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसलिए हमें और आपको जो सोचने का पहलू है वो ये है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज, ऐसी शख्सियतें जिन्होंने बेपनाह इस्लाम के लिए काम किया है, यकीन जानिए वो इंसान है और इंसानी बुनियाद पर एक नहीं 10 गलतियां उनकी तहरीरों और तकरीरों में हो सकती हैं और हैं, यकीनन है, इंसानी बुनियादों पर। आप उन तकरीरों में और तहरीरों में उन कमियों और गलतियों पर उस वक्त आप रिमार्क करिए, लिखिए जब आप उनकी खूबियों को भी लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ गलतियों को एकजा कर देने से यह शख्सियत का हक अदा नहीं होगा। दूसरी चीज, यकीन जानिए अल्लाह तबारक तआला का निजाम यह है और ये कुरान का उसूल है, उसलूब है। कुरान ने यह बात बतलाई है कि जो चीज लोगों को नफा पहुंचाने वाली होती है वो सामने रहती है, वो बाकी रहती है, वो रुकी हुई और ठहरी हुई रहती है, और बकिया चीजें वो इस दुनिया में, कायनात में आती हैं, वजूद में खत्म हो जाती हैं। कितनी शख्सियतें हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, कितनी शख्सियतें हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन आज उनकी चंद चीजें लोगों में आम हैं, बकिया चीजें खत्म हो जाती हैं। याद रखिए अल्लाह का यह निजाम बड़ा ताकतवर है। इसके लिए अल्लाह ताला को हमारे और आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमें और आपको चाहिए कि हम छोड़ दें अल्लाह के इस निजाम पर वहीदुद्दीन खां की वो तहरीरें जो कमजोर होंगी, जो गैर मुफीद होंगी, वो सारी की सारी धीरे 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 और आके पारीना बन जाएंगी। लाइब्रेरियों की जीनत होंगी, कहीं ना कहीं रहेंगी, लेकिन वो लोगों में नहीं रहेंगी, चर्चे में नहीं रहेंगी। और उनकी जो ताकतवर चीजें होंगी, उनकी जो मुफीद चीजें होंगी, उससे लोग फायदा उठाएंगे और वो कुछ जमाने तक चलती रहेंगी, हमेशा वो भी नहीं चलेंगे। तीसरी चीज, वहीदुद्दीन खां जिन्हें तकरीबन एक सदी मिल गया, 100 साल का अरसा मिला। तय बात है 100 साल में उनकी बचपना और तालीम सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो जिंदगी रही है सन 60 और 70 के आसपास, और जिसमें उन्होंने इल्म जदीद का चैलेंज एक किताब लिखी, अल इस्लाम यतहद्दा, और जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि साइंस वो इस्लाम के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि इस्लाम साइंस के लिए चैलेंज है। एक नया रुख दिया था सोचने का। आप जरा सोचें कितने गहरे असरात थे उसके, और उस वक्त इस किताब ने कितने असरात डाले थे पूरी दुनिया पर। अरबी जुबान में उस किताब का हाथों हाथ तर्जुमा हुआ और लिया गया, और उर्दू और अंग्रेजी और मुख्तलिफ जुबानों में उस किताब के तर्जुमे हुए, और उसको बुनियाद बनाकर बेशुमार लोगों ने गुफ्तगू की। वहीदुद्दीन खां की इस तरह की तहरीरें जो उन्होंने इस पीरियड में, अपनी जिंदगी के उस जवानी में, और अपने ताकतवर उसलूब के जरिए इस्लाम की नुमाइंदगी और इस्लाम को समझाने के लिए लिखी हैं, यकीन जानिए बड़ी मुफीद हैं, अहम है। उनका फायदा होगा, उनसे आप भी फायदा उठाएं, हम भी फायदा उठाएं, और जो कमजोर चीजें हों उन्हें छोड़ दें। इंशाअल्लाह वो अल्लाह के यहाँ हिसाब देंगे, और अल्लाह तबारक तआला के यहाँ वो अपना अच्छा खासा नाम आमाल लेकर जाएंगे। जो कुछ काम किया है, हमने आपने क्या किया, हमें इस पर गौर करना है। हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, हमें इस पर गौर करना है। हमें किसी को
دوسروں کا ایجنٹ بنا کر اللہ کے یہاں کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ اس شخص کو اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیابی ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر اس میں کچھ بھی بہتری ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ اسے بھول جائیں۔ یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ملت اسلامیہ کے لیے یہی خیر ہوگا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔